ஹலோ கேஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ நீங்கள் எல்லாம் ஒரு பயங்கரமான ஷாக்கில் இருப்பீங்கன்னு தெரியுது. ஏன்னா யாருமே பண்ணாததை இப்போ நாங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு சர்ப்ரைஸ். இந்த படம் சூஸ் பண்ணது நீங்கள் ஒரு ரீசன் இருக்குன்னு நினைப்பீங்க. ஆனால் எங்களோட ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஃபேவரட் டைரக்டர் இருக்கார், எல்ஜேபி. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் படம் எத்தனை வாட்டி இந்த படத்தை கமெண்ட்டில் போட்டுகிட்டே இருந்தாலும் நாங்கள் பார்ப்போம். ஏன்னா இதில் அவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஆமாம், நாங்களாம் இது வட சென்னையே பார்த்துட்டோம். அதோட இன்னும் நிறைய படம் இருக்குது. வட சென்னையே பார்த்தாச்சு. இதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய மேட்டரே இல்லை. ஆனால் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கா, ஸ்டோரி நல்லா இருக்கா, அதுதான். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற படம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜேபியோட சுருளி. எஸ். ஸோ இந்த படத்தை யார் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோஸ் பெலிசேரி. எஸ், எல்ஜேபி. அண்ட் இந்த படத்தோட கதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அந்த புக்கோட ஆத்தரும் சரி, இந்த மூவியோட ஸ்டோரி ரைட்டிங்கும் சரி ஒரே ஆள் தான், வினோய் தாமஸ். மூவி பேஸ்ட் ஆன புக்கு. அது கலிக்குமினரிலே குட்டவழிக்கால். ஸோ அது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சாப்டர் புக்கு நினைக்கிறேன். அந்த புக்கு உள்ளரஞ்சனம். அதுவும் சேம் பண்ணலன்ட்டு கமெண்ட்ல போடாதீங்க. அவ்வளவுதான் எங்களுக்கு வருது. இங்கிலீஷ்ல இதுதான் டங் ட்விஸ்டர் மாதிரி இருக்கு இந்த வார்த்தை. ஸோ இதுவும் அந்த மூவி ஸ்டோரி எழுதினவர் தான் போல, வினய் தாமஸ். ஸோ இதோட கேஸ்டிங் பார்த்தோம்னா ஸ்டார்டிங் வித் வினய் ஃபோர்ட், சென்னை ஃபோர்ட் மாதிரி இருக்கு. சேம்பன் வினோத் இருக்காரு, ஜாஃபர் இடிக்கி, ஜோஜு ஜார்ஜ் அண்ட் ஃபேவரட் ஷோபின் சாஹிர் அண்ட் நம்ம அம்பானும் இருக்காரு. அம்பானே சதிகனும் அம்பானே சஜின் கோபு அண்ட் நிறைய பேர் இருக்காங்க. பேஜ் 2 போகுது. பட் இவங்க தான் மெயின் கேஸ்டிங். ஸோ இந்த படத்தோட ஜானர் என்னடா? சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன், ஹாரர், த்ரில்லர் ஃபிலிம். என்னடா அது எல்லாரும் சேர்ந்த மாதிரி. ஸோ சுருளினா ஸ்பைரல். ஸோ இதுதான் இந்த படத்தோட காஸ்டிங், ஜானர் எல்லாமே. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம சுருளியை ரியாக்ட் பண்ணலாம். கண்டுபிடிச்சிட்டா, கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சு. சுழல் மாதிரி பாம்புடா. ഓരോബോറസ്. നിനക്ക് പെരുമാടൻ ആരാന്നറിയോടാ ഷാജിബ? എല്ലാരെയും വഴിതെറ്റിച്ചു വിടുന്ന ഭയങ്കരനാ. ഒരു ദിവസം ഒരു തിരുമേനി അവനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. കാട്ടിൽ കൂടെ ഒരു കൊട്ടയും തലയെ വെച്ച തിരുമേനിയുടെ പോക്ക്. മാടനെ കിട്ടിയ കൊട്ടയെ ചോന്നുകൊണ്ട് പോകാമല്ലോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാട്ടിക്കൂടിയാ പോക്ക്. എങ്ങും കാണാത്ത ജീവികളാ. തിരുമേനിക്ക് വഴിയറിയാൻ മേല. പക്ഷെ മരങ്ങളും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ചെടികളും തിരുമേനിയെ കണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ണിറുക്കി. കുറേ ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ വഴിയിലൊരു പന്ത് കിടക്കുന്നു. തിരുമേനി എടുത്ത് കൊട്ടയിലിട്ടു. തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാൻ കൊടുക്കാമല്ലോ. കുറേ ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ കൊട്ടയിലൊരനക്കം. കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് പന്ത് പോലെ ചുരുണ്ടിരുന്നൊരു ഈനാമ്പേച്ചി പറഞ്ഞു, തിരുമേനി പയ്യെ പോ. തിരുമേനി പയ്യെ പോയി. അപ്പൊ ഈനാമ്പേച്ചി പറഞ്ഞു, തിരുമേനി ഈ വഴി പോ. തിരുമേനി ഈ വഴി പോയി. അപ്പൊ ഈനാമ്പേച്ചി പറയാ, തിരുമേനി ആ വഴി പോ. തിരുമേനി ആ വഴി പോയി. അങ്ങനെ തിരുമേനി ഇപ്പോഴും കണ്ട വഴിയെല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. തലയിലിരിക്കുന്നത് മാടനാന്ന് തിരുമേനിക്ക് ഇതുവരെ പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല. லூப்ல மாட்டிக்கினாரு. டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்சர் கூட கடைசியா லிஜோவோட என்ன மூவி பார்த்தோம்? ஜல்லிக்கட்டு. எந்த படம்டா? மம்முட்டி ஊருக்குள்ளே போய்ட்டு வர நாடகம், மாலை நேரத்து மயக்கம். அவர் போன வழியெல்லாம் அப்படியே ரோடாக இருக்கோ. ஜஸ்ட் ஒரு தேரிடா. தலைவர் ரெண்டால் பொழுது யாரா அது? ചെമ്മണ. അവര് ഇന്ന് മുതൽ എൻ്റെ പേരെന്താ? നിന്റെ പേരോ? സജീവനല്ലടാ, ഷാജീവൻ. ആ പേരാണ് എടുക്കുന്നത്. ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഊളകളുടെ ഔദ്യോഗിക നാമമാണ്. തറയാവാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കുഴിത്തറയാക്കണം, മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ എ സിയും പിന്നെ നീ പി സി ഒന്നും അല്ല. കൂലിപ്പണിക്കാർ
ಗುರುಗಳೇ ಈ ಭದ್ರಾವತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ? ಏನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. സാറിന് ഇവിടുത്തെ ഭാഷയൊക്കെ അറിയും. എടാ ക്രൈം സ്ക്വാഡിൽ ഒരു പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു പോലീസുകാരൻ്റെ യഥാർത്ഥ ജോലി എന്താ? നിനക്ക് എന്നാ ഒരു പ്രത്യേകത? ഒന്നുമില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ കൂടിയാ നീ അവരിൽ ഒരുത്ത മാത്രമാ. മനസ്സിലായോ? അല്ലാതെ ഈ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ട ഭയങ്കര ലുക്കുള്ള ചില പോലീസുകാരല്ലേ, നമ്മുടെ ചെട്ടിയാരെ പോലെ, അവനെ ഒന്നും ഈ പണിക്ക് കൊള്ളുക. നീ കിട്ടു കേട്ടോ, നീ ചത്താലും ആന്റണി ചേട്ടൻ അത് മതി. முன்னாடி இருக்கிற ரவுடி நினைக்கிறேன். மச்சான் போலீஸ் ஒருத்தன் வந்து நான் முட்டியில பார்த்துக்காது. ഞാൻ ബസ്സിലാണ് ഇറങ്ങിയിട്ട് വിളിക്കാം. റേഞ്ചില്ല. இந்த மாதிரி ரீஜனில் போகும்போது குளிரும்டா. பயங்கரமா ஏர்லி மார்னிங்ன்றதுனால சம்மர் சீசனும் வின்டரும் சரியான குளிர். புறா எடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரிலாம். அப்பா ட்ரோன் ஷாட் நினைக்கிறேன். சிஜி பஸ்ஸு சிஜி நம்பர் എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഒരു വർക്കുള്ളാത്തവനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പണി കിട്ടിയവനെയൊക്കെയാണ് ക്രൈം സ്കൂളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതെന്നാണല്ലോ. എടാ സാധനം പൊങ്ങിയാലത്തൻ പെണ്ണുമ്പിളെ കുറ്റം പറയുന്ന പോലെ ബത്തേരി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എന്നെ റിലീവ് ചെയ്യത്തില്ല. യൂണിഫോം ഇട്ടുകൊണ്ട് നീ ഇത്രമാത്രം കേസ് കളിച്ചാൽ ഈ വേഷം മാറി നീ എത്രത്തോളം കേസ് കളിക്കുന്ന എസ് പി സാറ് ചോദിച്ചു. ആ ബഷീർ സാറേ 5 കിലോ സ്വർണം കിട്ടിയ 3 കിലോ മാസിൽ കാണിച്ചു. അയ്യോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യോ? അതൊക്കെ മതി. ആവശ്യം പോലെ സമയം എടുത്തോളം DSP സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാറേ അവനെ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയിരുന്നു. വീട്ടിൽ പോകുന്നവരും പെണ്ണുമ്പിളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. சாப்பிடும்போது டீ குடிப்பாங்களா? നീ പേടിക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിലും കൊള്ളാവുന്ന പോലീസുകാർക്ക് ഒന്നൊരു മുട്ടുണ്ടാവുകയല്ലോ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും സാർ പെണ്ണ് കേട്ടാത്തത്. இன்னது ചുരുളിക്ക് പോകാനായിട്ട് ഈ വഴി മേപ്പോട്ട് പോയ ജീപ്പ് കിടക്കും. லேசாது എതിരാ തേരെടുക്കട്ടെ. ചുരുളിൻ്റെ ലേസ് പഞ്ചാരയുടെ അസുഖമുണ്ട്. ശശി ഇത് നോക്കിയാടാ, 2 അമേരിക്കക്കാരെ അനുഗ്രഹി ജീവികൾ അവരുടെ വണ്ടിയെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയത്. എവിടം വരെയാ കൊണ്ടുപോയത്? என்ன பார்த்தாரு இவரு? தெரியலையே. നരകത്തിലെ പട്ടീന്ന് പോലത്തെ ഒരുത്തിനെ പൊക്കാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നിന്റെ വായന്ന് മണ്ടത്തരൊന്നും വീണേക്കരുത്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴും അവന് മണം കിട്ടിക്കാണ്. അങ്ങനത്തെ പക്ഷെ അവൻ പട്ടിയാണെങ്കിലേ നമ്മുടെ DSP സാർ കടുവേണ് സാറേ. അതിൻ്റെ അടിച്ചേട്ടെ എത്ര പേരെ എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയെന്നാ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ട് 8 കൊടുക്കണം ഷാജിവ. എന്നിട്ട് വേണം നിന്നെ സ്കോഡിൽ എടുത്തതിന് കളിയാക്കലോട് നീ 2 വർത്താനം പറയാൻ. അതെ எதுக்கு அந்த 3 செகண்ட் ஷாட்டுன்னே தெரியல. தெரியலையே. அந்த ரூட்ஸ் எதுனா இது இருக்குமா? കാണുന്നില്ലല്ലോ ഷാജിവോ. നരകത്തിലോട്ട് ട്രിപ്പ് അടിക്കുന്ന ജീപ്പാന്ന് തോന്നുന്നത്. கார்பரேட் ஜீப் மாதிரி இருக்குது. ബാത്റൂം പോയിരിക്കാ. ഇതേലാണോ ചുരുളിലോട്ട് പോകുന്നത്? അമ്പാനെ ഉള്ളിയാ റബ്ബർ കുഴിയുടെ പണിക്കാ. അവിടെ ജോസോ ജോയിയോ അങ്ങനെ ആരുടെ പറമ്പിലാന്നാ പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ തങ്കഞ്ചേട്ടനായിരിക്കും. പുള്ളി പഴയത് കടങ്ങളിൽ കൊടുത്തായിരുന്നു, പുതിയ തൈ വെക്കാനായിരിക്കും. എന്നാ അതാ ഷാജി. അയ്യോ തങ്കഞ്ചേട്ടൻ നാട്ടിൽ പോയിക്കാണല്ലോ. നിങ്ങളെവിടുന്ന ആളിവിടെ ഇല്ലേ? ആള് സ്ഥലത്തില്ല. ഞങ്ങള് കുറ്റാടി കൂരാച്ചുണ്ടിന്നാ. ഇനിയിപ്പം എന്നായും ഷാജി വാ. ഇത്രയും ദൂരം മെനക്കെട്ട് വന്നല്ലേ. പുള്ളിക്കാരൻ 3-4 ദിവസങ്ങൾ വരുമായിരിക്കും. ഞാനത് അതെ അതുവരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ച് ദിവസം കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ. അവിടെ എവിടെയും കൂടണം. അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആരും പരിചയം. അതിലിപ്പോ എന്നായിരിക്കും കേട്ടോ, നിങ്ങൾ വണ്ടി കയറണേ. നമ്മക്ക് വേണ്ടിയും പറഞ്ഞാണ്ട് പോവാൻ. പാവങ്ങളാണ്, നല്ല മര്യാദക്കുള്ള മനുഷ്യർ. ഇവിടേക്ക് വന്ന് കൃഷി ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ.
ഇതൊക്കെ വെറുതെ വണ്ടി പാട്ട് തിരിച്ചറിയാനൊരു മാർഗ്ഗമില്ലല്ലോ വണ്ടി ഷാജി അത് കൂട്ട് ഏരിയയിലേക്ക് ഒരു പേരില്ലാത്തവണ് ഒരു പരിപാടി അള്ളും ആളുകൾ இந்த சலித்தனமான ஜோக்கெலாம் பண்ண மாட்டாங்க. ആ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിരുന്നു ഇവൻ അറിയാണല്ലോടാ ഇവിടെ ഒള്ളിയാകരുത് പറയുന്നില്ല. എന്നാ ഒരു മണ്ണ കുംഭമാസായാലേ ചുമ്മാ കുഴിയും കുത്തി ചേന എന്നിട്ട് ചവറിട്ടേക്ക് അങ്ങ് പോയേക്കണം. 5-6 മാസം കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് പറിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ മഴയൊക്കെ എങ്ങനാ? ഇടമഴയുണ്ടല്ലേ, വാഴയും നടാം, നല്ലതാ. சிச்சினே வராது. എന്നാ പറഞ്ഞാലും பேசவே மாட்டானுங்க. വെട്ടി വെളുപ്പിച്ച് എടുക്കണേല് നമ്മുടെ ആള് തന്നെ വേണം, അല്ലയോ? அங்கே பாரு ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നില്ലേ ചുമ്മാ കുന്നുമലയായിട്ട് ഇറക്കേണ്ട സ്ഥലമാ. கட்சியில் அவங்க எல்லாம் அந்த கேங்கோட ஆள் இதுக்குள்ளெல்லாம் ஊர் இருக்காடா. அவர் பேர் ஏதோ பயந்துட்டு இருக்கிறாரு, நடுவில் இருக்கிறாரு. ஒரு அங்கே டீ கடையிலே ஏதோ பார்த்தாரு, அது என்னன்னு. இந்த மாதிரி போகிறதுல என்ன தெரியுமா கடுப்பு, பின்னாடி உட்காந்துட்டு போனோன்னு வச்சுக்கோ, தலை அந்த ஜம்ப் அது தலை மேலே இருக்கிற கம்பியில் டமோ டொமின்னு அடிக்கும். through the Wayanad pass. അംഗം മുറുകിയത് അത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. ஆடுதுல എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം, ഇതിന് തലയെതിരി പോയാലേ. வாந்தி ஒத்து நினைக்கிறேன் வந்து நடுவில் இருக்கிறது ரோலர் கோஸ்டர் போயிட்டு இந்த இன்னொரு தலைக்கு இருக்கிற நைட்டு എന്നാ അപ്പേക്ക് കിടന്നു அவ்வளோதான் பாயிண்ட் போலுது. இல்லை இல்லை அது மேலே வெயிட் வெயிட்டு ஜீப் மட்டும் தான் தாங்கும் போல. நடுவில் கேட்க போகிறேன். நாலு வீலும் ஒர்க் ஆகணும். ஆமாம், அந்த சின்ன லெவர் இருக்கு பற்றியா, அது வந்து இந்த 4க்கும் செகண்ட் இதுவும் 2 வீலா 4 வீலான்றது. மேலே இருக்கிறது நம்ம நார்மல் கீழே இருக்குது. கேரளா கர்நாடகா பார்டர் போலலாம் அப்படியா? கே இருந்துச்சு ஜீப். கேரளாவுக்கும் கே தானடா. கேஎல்ரா. ஓ ஒவ்வொருத்தரும் இதை பாஸ் பண்ணும்போது உயிருக்கு அவர் ஜம்ப் பண்ணுறாருன்னு வண்டி போயிடும். போடா നിന്നെ ആരും എന്നടാ കുത്തിക്കൊണ്ട് പോകത്തെ. ഈ ആരുടെ കൊണ്ടാക്കാനാണ് ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കണം. என்னடா திட்டினா ஒன்றா நல்லா தானே பேசினு வந்தான். ஊருக்காரங்க எப்படி பேசணும் தெரியலையே. இல்லை இல்லை, அங்கே போன அப்புறம் தான் ஏறணும் போல. வந்து கேரளா
வெற்றி தூக்கிருந்த ஆடியோலாம் அவங்க பார்டர் தாண்டவே மாட்டேங்க அவங்களா ஒருவேளை நீ ஏரியாக்குள்ள வா பேசலாம் அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிருந்தாங்க போல. எல்லாத்துக்கும் தலையாடி அப்போவே டவுட் ஆயிடுச்சு ஏரியாக்குள்ள வா நீ. நாங்களாம் அங்கே வரைக்கும் ஊமையாக இருப்போம். யாரையும் தேடி தானே போகிறாங்க. ஆமாம் ஆமாம் ஒரு கிரிமினலை தேடி போகிறான். எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க போலீஸ்ன்னு தெரிஞ்சால் கூட அவங்க அப்படி தான் பேசுவாங்க போல. போலீஸ் தெரிஞ்சால் இன்னும் கேவலமாக பேசுவாங்க. லுக் மனு നക്കാനെന്തെങ്കിലും എടുത്തു വെക്കണം. എന്താ അമ്പാണേ. ஹேட்ஃபுல் லைட் மாதிரி இருக்குமா? கல்லு கடையா? கல்லு கடை தான். சாராய கடை நினைக்கிறேன். கல்லு கடை கூடாது. അതെ വല്ല കടൽ വരാലോ ചക്കയോ എന്തെങ്കിലും നക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശകല അയ്യോ അപ്പോൾ കള്ളിട്ടിയല്ലേ കണ്ണയത്താനായിട്ട് തെങ്ങോനായിട്ട് അപ്പം വരണം. ഇത് എവിടെ നിന്നിട്ടാണ്? നമ്മുടെ തങ്ങൻ ചേട്ടൻ ഒരു കുഴി കുത്താൻ വന്നാന്നേ. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആൾ നാട്ടിച്ചു. ഇമാർക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ ചെറിയ കൊടുക്കണ്ടേ? അല്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിനോട് വന്നാ പോകാൻ നേരത്തെ പിടിച്ചിട്ടാ പോയെ. പറയാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ അവിടെ പറയും. ஒரு ஜீப் வரத்துக்கே அவ்வளோ இதுவாக இருந்தது. இவருக்கு எங்கேங்கிற சப்ளை வருது. இவரே தயாரிக்கிறாரும் மேலே அதாவது ஃபர்மெண்ட்லாம் பண்ணணும். அமோனியா போட்டுக்கிறேன் லைட்டாக சீக்கிரம் இவர் தான் பண்ணுங்கிறது. அவ்வளோதான் ஏறிக்கு பைப்புக்கு வந்துட்டாங்க. ஏறத்துக்கு முன்னாடி அப்படி பேசுனாங்க. என்ன போடுறது இதோ இந்த பாட்டிலேயே கூட ஈவினிங் ஆரம்பிச்சு நைட் எல்லாம் குடிக்கிறானா? கருதா வெயிட் பொழுது சோறே சாப்பிட மாட்டாங்க. அதெல்லாம் டெட் சைடில் டேட் ஆகுது. ஊருக்குள்ள 4 பேரை போட்டுக்கிறாரு. சொல்லுவாங்க பிடிக்க வந்த ஆள் வருதுண்ணா. இவர் என்ன இது சர்வ் பண்ணுறாரா? இவரு மட்டை பண்ண வந்திருக்காங்கன்னு நீங்க கறியா பார்த்து அவரை தான் பார்த்துன்னு வேறு സാറേ ആ നമ്മൾ വന്നാരും DVSP സാറിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? വായ മുഴുവൻ എടാ ഇത് എപ്പോഴും ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ സർക്കാർ നീ ചുമ്മാ ഫസ്റ്റ് അടുത്ത് കോട്ടനെ പറ്റി കിടന്നു പറയാൻ നോക്കിയത്. லைட்டா மாஸ்க் போட்டு போன மாதிரி இருக்குல்ல. ஐயோ கௌசூத்தியில் கூட காட்டுறாங்களா? அந்த இடத்துல கூட அந்த வேர் அந்த ஒரு மாதிரி சுட்டி இருந்துச்சு பார்த்தியா? அது வந்து அந்த ஷார்ட் அவ்வளோ நினச்சாங்க. அந்த என்னடா நடக்குது?
சாப்பிடுவாங்களா மாட்டாங்களா? മതിയടാ இதுவே பாரு ஃப்ரேம் ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி இல்லை. 2 கேரக்டர் இன்னும் காட்டல. அவங்க எப்படி வர போகிறாங்க இந்த வயசு? പുതിയ പെണ്ണ് കയറി വന്ന പെര പോലെ ഉണ്ട്. നല്ല അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയാൽ അടുക്കി പിറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എവിടെ ചെന്നാലും ജീവിക്കണവർക്കാ. 11 മണിയായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മുമ്പ് വന്നമാര് ഇതൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത്. പെണ്ണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പണിയും ചെയ്യോടാ. കൂട്ടാനെന്താടാ? കൊള്ളാനാണ്. പക്ഷെ ഇത്തിരി നന്നായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. മുളക് നീ പിടിച്ച് കൂടി എന്നാലും അത് കൂട്ടണമെന്ന് നെഞ്ചൊക്കെ കാണണം. അതെ ഇവിടെ ഒന്നും കശാപ്പുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. നീ പാതിരാത്രി കാട്ടിച്ച് നിന്നാ മതി. അവിടെ എന്റെ അപ്പനും അമ്മാമ്മയും കൂടെ കൂടി ബീഫാ? കശാപ്പിയുണ്ട്. ഓണം അറിയുന്നു. പിക്സ് നിങ്ങളെ തുമ്പി നിർത്താൽ മതി. വെക്കണ്ടേ? വേണ്ട. കൊണ്ടേ വെച്ചോളൂ. ഈ പ്രദേശത്തെ മൊത്തം എത്ര വീട്ടുകാരുണ്ടാവും? സെൻസസ് എടുക്കാൻ വന്നോ? ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം. സ്ഥിരമായിട്ട് പണിയുണ്ടല്ലേ? ഇവിടെ തന്നെ കൂടാൻ തരുന്നതായിരിക്കും അല്ലടാ. ആ ഈ വേണേ ഇവിടെ നിന്നു, ഞാൻ പോയേക്കോ. வெளிப்படையாக வந்து கேட்டது. നീ ആരാ CBI-യോ? അതിന്റെ മിണ്ടായിരുന്നോ? ചെറിയ മണം കിട്ടിയാൽ മതി. അവനെ പിന്നെ നാഗാലാൻഡ് പോയി നോക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെ എല്ലാരെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലല്ല അവനെ പിടികിട്ടും. ഇവിടെ സമയം കളയണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. എടാ സമയം പോണം. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന വേറെ വല്ല പണിക്കുമ്പോ കാറടച്ച് വെടി വെച്ചു മയിലിനെ പോലും കിട്ടില്ല. അമ്മി അപ്പം മതിയാണ്. എനിക്കെന്ത് ഇവിടുകൊണ്ട് കുറെ നാളായ പോലെ വന്നു. നീ വല്ല പൈസ കൊടുത്താണ് പോലീസിൽ കയറിയത്? ഒരുമാതിരി ഇരുട്ടുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കയറുന്ന മണമുണാഞ്ചന്മാരെ പോലെ. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടിയാണ് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ടത്. കാപ്പിൽ ആളോ നിന്നുമ്പോ കപ്പെടുത്തിട്ടാ വന്നു. ഞാൻ പോയി. ഉമ്മ വളവള വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ട് എപ്പോ വന്നാലും ഒരു വാങ്ങി. எல்லாத்துக்குமே கேட்குறாரு அவரு. ഒന്നാമത് പെരും മനമാണ് ഈ മനസ്സിൽ കൂടെ. എല്ലാവർക്കും പരിചയക്കാരല്ലേ? ഞാനങ്ങനെയാണോ ആകമൊത്തം കുറച്ച് പേരിൽ വിടുള്ളൂ. ഈ കണ്ടു പരിചയം വെച്ചുള്ള ഗീച്ചാ ഗീച്ചിന്ന്. ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഫിലിപ്പ് എന്നല്ലേ? പിന്നെ പുളി എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാന്ന് വിളിച്ചത്? ഇങ്ങനെ ഉറക്കം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഉറക്കം കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷേ ഒരോർക്കം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ എന്തോ തട്ടുമുട്ടൊക്കെ കേട്ടു. ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ആന ഇറങ്ങും. അയ്യോ ആനിറങ്ങും. ഇറങ്ങും. ആനിറങ്ങിയാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. 2 പ്രാവശ്യം എൻ്റെ വീട് തള്ളി കളഞ്ഞു. ഷോ അവരൊന്നും ഉന്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് വേറെ ഇറങ്ങും. അത്രേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഒരെണ്ണം കട്ടയ്ക്ക് എടുത്തേച്ച് ചേരിയാണെന്ന് കുറച്ച് അവർ ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ കേട്ടോ. ഞാൻ ഒച്ചയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ തീ പോലെ ഒരു സാധനം പോയി. ഈ സയറിന് അടിക്കും പോലെ ഈ ചിഹ്നം പിടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാൽ ഏതാണ്ട് അതുപോലെ ഉണ്ടാവും. അതിനെന്നറിയാം. ഈ വടക്കേമലയിൽ തീച്ചാമുണ്ടി തെക്കേമലയിലേക്ക് പോകുന്ന അവിടെ ഒരു സാഹിബിന്റെ പഴയ പള്ളിയുണ്ട്. മാതാവിന്റെ അതന്നെ. ചേർത്തി അനിയത്തിനെ കാണാൻ പോകുന്ന ഇതിനല്ലാതെ ആളുകള് എന്തൊക്കെ കഥയല്ല അടിച്ചിറക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കണ ഇതുപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത്രേ കറച്ചില് ഒന്ന് വന്ന് കൂടിക്കണ. இவர் ஃபுல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம பார்த்ததில்ல. ഇയാൾ എന്തോരം വരെ കാട്ടുമാക്കാനെ പോലെ. അയാളുടെ പറമ്പിലെ കപ്പ തന്നെയായിട്ട് എലി പോലും കയറിയല്ല. അവിടെ വേറെ ആരുമില്ലേ? 2 ഭാര്യമാരെ ചവിട്ടിക്കൊന്നല്ലേ. இதோட அவரா பீடி தாத்தா കെട്ടുപ്രായം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊന്നു. உள்ள வந்து சைலண்ட் ஆனால நிற்கிறாரு பீடி. இப்படி என்னன்னு தெரியலையே. അവിടെ ഷാപ്പിൽ വന്ന് ആരോടും മിണ്ടൂലല്ലേ? അയാളോട് മിണ്ടാൻ കൊള്ളിയല്ല. 2 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അയാളെ തപ്പി 2 പോലീസുകാരോടോ ഈ നാറി അയാളെ പറ്റിയത്. ഇവിടെ പോലീസൊക്കെ വരും. കേസ് എന്തായിരുന്നു? നിനക്കങ്ങനെ പോലീസിനെ പേര് വേറെ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇവിടെ ഒരു പോലീസും വരികയില്ല.
അങ്ങനെ ഒരു പോലീസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നേരം വണ്ണം പോവില്ല. ഇച്ചിരി വിഷമിക്കും. അറിയാമല്ലേ நானே போலீஸ் தாண்டா என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு செகண்ட் சைலண்ட் ஆச்சு வித்து ஃபுல்லாக. തീറ്റയും കുടിയില്ലാതെ ഒരു പണിയില്ല നിങ്ങൾക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ആ തങ്ങന്റെ വീട് വരെ പോയി നോക്കിയാൽ തന്നെ അവന്റെ പെണ്ണുപിള്ളി അവിടെ കാണും. എഴുന്നേറ്റ് പോടാ. നിങ്ങളുടെ പണിസ്ഥലം അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നടക്കണം കുറെ ദൂരം കൂടെ. ചേച്ചി നമ്മുടെ ഷാപ്പുകാരൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേരെന്തായിരുന്നു? என்னடா கட்டிட்டு எடுத்தேன் ஆகுது. ஆமாம்ல இவங்க யாரோ எடுத்துன்னு தான் வராங்க. அது எப்படி ஒரு இதே மாதிரி கீழே பார்த்தாங்க. கீழே ஒருத்தங்கன்னாங்க. அவர் ஒரு வேர்டு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? ரொம்ப நாள் இங்கே இருந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குங்க. அந்த பிரம்மயுகம். അമ്മാമേ നീ ഏതാ? നിന്നെ ഇവിടെ എങ്ങാണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ കുറച്ച് ഊർത്തുന്നാ. അതല്ല, ഇവിടെ എന്തിനാ വന്നാ ചോദിച്ചത്. ഞാൻ തങ്കച്ചന്റെ പറമ്പിലേ റബ്ബറിന് കുഴി കുത്താൻ വേണ്ടി വന്നാ. എന്നിട്ട് കുത്തി കഴിഞ്ഞോ? അതിന് തങ്കച്ചേട്ടൻ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ. ഈ പ്രദേശത്ത് ഇരുട്ടിന്ന് വന്ന് താമസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നീ കുഴി കുത്തുവല്ലേടാ? ஐயோ ரே, നീ കുഴി കുത്തുവല്ലേ? ചുരുളിയിൽ വന്നിട്ട് നീ കുഴി കുത്തുവല്ലേടാ? பயமாகுதுடா. அடிக்க போகிறாங்க. என்னடா சவுண்ட் அது? கட்டை வெட்டுற சவுண்டு. കുത്തിന്ന് വന്നാங்க. எனக்கு ரெசிடென்ட் ஈவில் மாதிரி வச்சு டக்குன்னு. നീ എന്ന് പറയണം ഇവിടെ നീയാണോ ചെയ്ത് ഞാനാണോ? എന്റെ സബോർഡിനേറ്റ് നിങ്ങൾ തള്ളിയേക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ? അവിടെ എല്ലാവരും പുറത്തു വരാം. നീ നാട് പോകുന്നെങ്കിൽ ചേട്ടൻ സാറെന്ന് വിളിക്കണം. ഇനി ആരിലും നീ സാറെന്ന് വിളിച്ചാൽ മനസ്സിലായോ? മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മാറിപ്പോണ്ട് അങ്ങനെ വിളിച്ച ചവിടി എഴുതട്ടാ അവൻ മാറില്ല. സാറേ, എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ബറ്റാലിയൻ പോലീസ് തോക്കുമായി വന്നിട്ട് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇവന്മാരൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് പോണം. കാരണം മൊത്തം ക്രിമിനൽസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ലോഡ് പിടികിട്ട പുള്ളികളെ പിടിച്ചു അല്ലേ സാറ്? മോനെ ഷാജീവ, എത്ര കൊല്ലായി മോൻ സർവീസിൽ കയറിയിട്ട്? 5 വർഷമായി. 20 വർഷമായി ഞാൻ ഈ പണി തുടങ്ങിയിട്ട്. അതിൽ തന്നെ 6 വർഷമായിട്ട് ക്രൈം സ്ക്വാഡിലാണ്. ഞാൻ നിന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും. നമ്മൾ പോലീസുകാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്ന ആരുമായിട്ടാണ്? ക്രിമിനലുകളുമായിട്ട്. ഈ ക്രിമിനൽസിനെ പറ്റി നമുക്ക് വിവരം തരുന്ന ആരാ? ഇതേ ക്രിമിനൽസ് തന്നെ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അവര് നമ്മുടെ കന്യാ മോനെ ഷാജീവ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരും പിടിക്കേണ്ടതാണ്? അങ്ങനെയല്ലടാ. ഈ ലോകം മുഴുവൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നാറുകളെ നമ്മൾ പിടിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ കാണുന്നേയില്ല. ഇപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഈ മാനേര് അവൻ പണ്ട് പേരാമ്പിളിയതാണ്. എനിക്ക് അവനെ മനസ്സിലായി. അവൻ ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ സുകുമാരക്കുറുപ്പിനെ കിട്ടിയാലും പിടിക്കണ്ടേ? നീ കുറച്ച് അച്ചാറെടുത്തേ. കുറുപ്പ് ഇപ്പം എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നാ ഞാൻ പറയും, എന്റെ പൊന്നു കുറുപ്പേട്ടാ നിങ്ങൾ മുങ്ങിക്കോ. നിങ്ങളെ പിടിച്ച പിന്നെ എന്നാ ഒരു രസം. ഇവന്മാര് നാളെ അതങ്ങ് മറന്നു. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ ഒരു 200 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ കണ്ടു. നീ പേടിച്ചു രണ്ടാളും കുമാരക്കുറുപ്പിന്റെ ശോഭരാജന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും തട്ടാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ നേരത്തെ പറഞ്ഞോ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു. നാളെ മറ്റന്നാൾ ഷാപ്പില്ല. എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ ആദ്യ കുർബാന. 2 പേർക്കും വല്ല ഇറച്ചി മീനും കൂട്ടി ബേഷായിട്ട് ഞണ്ണ. ഇതൊന്ന് ചാക്കി പറക്കി വെച്ചാണോ?
ഇത് വെക്കണല്ലേ നീ മൂഞ്ചിന്ന് വിളിക്കണേ പിഴിഞ്ഞു കുടിക്കണം. ഓ എന്റെ പൊന്നടാ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഒന്നും വൃത്തിയാക്കാൻ കൂടും. നാളെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരണ്ടായിരുന്നു. വൃത്തിയാക്കാൻ കൂടാന്ന്. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ, ഈ തീക്കല്ലിൽ ഇച്ചിരി ചട്ടക്കകത്ത് വാരി ഇച്ചിരി കുഞ്ചിരിക്കോട്ടിരുന്നോ ശരിക്കും വീശി എടുത്ത് അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഈ ചോരയുടെ ഇറച്ചിയുടെ ഈ വാളിന്റെ ക്ലാവുമണമൊക്കെ കൊച്ചിന്റെ ആദ്യ കുർബാനായിട്ട് ചേട്ടൻ ഷാപ്പ് വൃത്തിയാക്കാൻ നിൽക്കാണ്. അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളെ, മറ്റന്നാളെ ഷാപ്പുള്ളൂ. ചേട്ടൻ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം. അതെ, നീ ഒരു കാര്യം പറയാം. അതെ, 2 ദിവസത്തേക്ക് നമ്മുടെ പള്ളി ഇതാ. ഇത് അൾത്താര, ഇത് ബലിപീഠം. ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എണീറ്റിരിക്കോ മുട്ട് കുത്തിയിരിക്കോ എന്ത് വേണേ ചെയ്യാം. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നീ വാ കാര്യം പറയാം. അടുത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ അതെ കറിയച്ചായോ, എല്ലാ വീട്ടിൽ നിന്നും എല്ലാവരും വരുമോ? കൊച്ചു പിച്ചടക്കം എല്ലാവരും വരും. അല്ല ചേട്ടനോട് പണക്കുള്ള ആളുകളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ ദൈവസന്നിധിയിലെ ആർക്കാ കുഞ്ഞാടെ പിണക്കം? നീ അവിടെ പോയി മര്യാദയ്ക്ക് പണിയെടുത്ത് കൂടുതൽ കുണയ്ക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ. പെട്ടോണ്ടോ നോക്കടാ കുണ്ണോടാ. இவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்களா இங்கே? ദൈവം നിങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. വത്സല മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുവാൻ എന്നെ യോഗ്യമാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഈശോമിശിഹായുടെ ശരീരം, ഈശോമിശിഹായുടെ ശരീരം. ബ്രെഡ് വാങ്ങിക്കണം. வா சாப்பிட்றாங்கடா. வெஜ்ஜு தானா? ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചേച്ചിക്ക് കുറച്ച് പിടിച്ചേരി വെക്കട്ടെ. முன்னாடியே தோணுகிறதா? சரி கப்பேருந்தா இப்போ அந்த துணியெல்லாம் அப்படியே இறக்கி விட்டு கல்லு கடை ஆகிடுவாங்க. இவங்க 2 பேர் மட்டும் தான் வேற ட்ரெஸ் போட்டுருந்தாங்களா? മണിച്ചോ 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 എവിടാ? ആ എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞ അതായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആളിവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൃത്യമായ വിവരമാണ്. പക്ഷെ മയിലാടുംപറമ്പിൽ ജോയി എന്നൊരു കുണച്ച പേരല്ലാതെ വേറൊന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്തില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ആരെങ്കിലും തന്നെ ശരിക്കുമല്ലോ സാർ, അല്ലേ? ചേട്ടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാറിക്ക് നമ്മളോടൊന്നും പറയത്തില്ലേ? സാറ് ദാണ്ടിരിക്കുന്നു മയിലാടുംപറമ്പിൽ ജോയി, നമ്മൾ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഈ മയിലാടുംപറമ്പിൽ ജോയി ഒറ്റിക്കൊടുക്കണേ അങ്ങനെ ഒരുത്തനുണ്ടേലും അവനൊന്ന് കാണണം. ഒരു സെക്കൻഡ് എടാ, ചിലപ്പോ അവനും ക്രിമിനലായിരിക്കൂടാ. ഞാനെന്തായാലും ഒന്ന് അർമാദിക്കാൻ പോവാ. അവരാച്ചോ ഞാനും വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി പോകാം. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ തങ്ങുമെന്ന് ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാണ്? 20 ട്രെയിനിങ് ഞാൻ തോക്ക് പിടിച്ചോ. മനുഷ്യനെ വെടി വെച്ചോളണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലും ഇതുവരെ കൊല്ലാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല.
ആയിരുന്നൊരു പന്നീനടിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം. പന്നീനടിച്ചിട്ട് ഞാനിത് പൊളിക്ക് വരും, നമുക്കൊരു പോത്തിനടിക്കാവാ. அந்த சீனு சிமெண்ட்ரி அப்போ அந்த மாதிரி தான் கத்துனவனே கீழே சண்டையா കുഞ്ഞുകുണ്ണ നീ കുമ്പളങ്ങോടത്തോളെങ്കിലും നീ ആള് ഭയങ്കരടാ. ட்ரெஸ்ட்டு வாங்கிட்டாரு. தாத்தா ஒன்றும் போடுது. தாத்தா தான் மிஸ்டீரியஸாக இருக்கிறல்ல. பீடி தாத்தா சிவப்பு துண்டு ஒன்று போட்டு ஒருத்தர் தமிழ் ஓகேவா? എന്നാ ഞാൻ 500 രൂപ ചോദിച്ചു മേടിച്ചോ. നീ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ, എന്തോരം പണിയാണ് എടുക്കണേ. എടുത്തോ വന്നേ. ആ പൈസ കാണിച്ചു ഇതിവിടെ കിടന്നതിൻ്റെ വാടക തീറ്റയിലും കുടിയുടെയും ആയിട്ട് ഒരു 1000 രൂപ കൂടെ വരാനുണ്ട്. അത് അങ്ങ് വരുമ്പോൾ മേടിച്ചതായി. അവരിതുവരെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അവരെ വല്ല ആലയും ചവിട്ടിക്കൊണ്ടാണോടാ. അവർ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പം വെറുകാരിപ്പെണ്ണങ്ങളോ ഒന്നൊരു ചീഞ്ഞ് ആറണമെന്ന്. എന്നാലും നീ ഇവിടെ നിന്നൊരു ചാക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്നെ കൈയും കാലും ഒക്കെ പറിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് എന്നെ അറിയിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അത് അറിയിക്കും. ശ്രേഷ്ഠന്മാരിലൊരുവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, വെള്ളയങ്കി അണിഞ്ഞ ഇവർ ആരാണ്? ഇവർ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, പ്രഭു അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, ഇവരാണ് വലിയ ഞെരുക്കത്തിൽ നിന്നും വന്നവർ, കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി വെളുപ്പിച്ചവർ. അതുകൊണ്ട് ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയും അവിടുത്തെ ആലയത്തിൽ രാപകൽ അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുണ്ടി വെയിലടിച്ചിട്ട് വരുന്ന അതിന്റെ മക്കളെയും കാണാനില്ലോടാ. നിന്റെ ഒക്കെ മുതലാളില്ല തങ്കൻ. ആ വയറിന് കാണാനില്ലല്ലോ. 4-5 ദിവസം കഴിയുമ്പോ വരേണ്ട ആളവൻ. ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சாரா? അവനെന്തിനാടാ പോലീസ് നോക്കുന്നത്? ஆமாம் இது குழி தோண்டதான். குழி தோண்ட மாதிரி தெரியல. 2 நாளில் தான் நாங்கள் தேடினாங்க வந்துடுவோம். நாங்கள் கொஞ்ச நாளில் வந்து அந்த ஜாய் கொஞ்ச நாளில் வந்துடுவோன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் அந்த லேடிஸ் இருந்தா வேறு லெவல் இருந்துச்சு. என்னடா இந்த மாதிரி கலங்குது பற்றியா? என்னத்த பார்த்தாரு இப்போ? இது உள்ள பார்த்தாரு தெரியலையே. வந்துட்டாங்கடா. மாடு அடியில் பொழுது. அது அடியில் அவன் விட்டுக்கிறாருன்னு நீங்கள் சொல்லுவாங்க. அவ்வளோ பேர் ஆள் எப்படி திட்டு?
എല്ലാവരും വെക്കണം എല്ലാവരും പായ നോക്കി ഇരിക്കാല്ലേ എന്നാലും വെറും ഒരു പീച്ചയായി നിന്റെ ശുപാർശ ഈ ഓഞ്ഞ ചാറേക്കടൽ എന്നെ തിരിച്ചെടുത്തെന്ന് ഓർക്കുന്നതാണ്. നീ ഏതടാ? പണിക്ക് വന്ന ഷാപ്പിലോ? ഷാപ്പിലല്ല, റബ്ബറിന്റെ കുഴുത്ത ഉണ്ട. എന്താ നിന്റെ പേര്? ഷാജീവൻ. അതത്ര സുഖമുള്ള പേരല്ലല്ലോടാ. കോടകന തന്നെ മാറ്റി പിടിക്കുന്ന പതിവ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങും. ഇതേതറ ഈ പുതിയ രണ്ട് മരപ്പട്ടികൾ അടുത്ത് കുടികുത്താൻ വന്നവരാ. കണ്ടിട്ട് ഒരുമാതിരി പാമ്പും പേരിപ്പുണ്ടല്ലോ. അല്ല അവരിവിടെ ഇല്ലല്ലോ, അവൻ വരുന്നവരെ ഇവിടെ വന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. നോട്ടൊന്നും അത്ര ശരിയല്ല. கன்னடத்தில் பார்த்தியா? ஃப்ரேமிங் தானே பயங்கரமாக. எப்படி பேக்ரவுண்டில் போகிறேன்? ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಂದ ಅದ್ಭುತ ಮನುಷ್ಯರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತು ஏதோ வந்துட்டு போகுது. இல்லைடா, ஏதோ தெளிவாகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல. சும்மா அந்த கூப்பிட்டு காது கொய்ந்து போ. நீ இவர் அடிக்க பாரு, அவர் அடிக்க தான் காமிக்கிறாங்க. ஷாஜி என்னடா ஆனாரு தெரியல. அவர் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஒரு கிரிக்கலா தான் இருந்தாரு. இந்திரா வந்தாரு. என்னடா நடந்தது இப்போ? എനിക്കറിയാൻ മേല. കുറച്ച് പൈസ മേടിച്ചോണ്ട് ടൗണിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോ എന്തോ ഉണ്ട എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വരും. രാത്രി മുഴുവൻ കാട്ടിക്കൊണ്ട് നടപ്പും ചാരായോടി ഉറക്കമില്ലാതെ അങ്ങനെ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അല്ല അവൻ രണ്ടു കുപ്പി അടിച്ചിട്ട് നേരത്തെ വാർന്നല്ലോ, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ആണോ? ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ പാടില്ല. போயிட்டு ஏதோ கொண்டு வந்துருக்காருன்னு நினைக்கிறேன்டா. பல பலன்னு வச்சுருந்தாரு.
ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിனைக்கிறேன்டா. അവനെ കാണാനല്ലോ நைட்டு வந்த இதுவே சரியில்லை. ஒரு சைடு பார்த்து அவருக்கு மூஞ்சி எப்படி ஆட்டுது. நான் கொஞ்சம் கூட டவுட்டே வராத அளவுக்கு இருக்காங்க பாருங்க. നീ ഇന്നലെ എവിടെ പോയിരുന്നു? ഞാനവിടെ പോവാൻ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോ നിന്നെ കണ്ടില്ലല്ലോ. സാധനം തോന്നിയായിരിക്കും. ഒറ്റ കിടപ്പായിരുന്നു. എനിക്ക് ബോധം വീണ രാവിലെ എണീറ്റപ്പോഴാണ്. നീ அவர் ஊருக்குள்ள ஒன்றாயிட்டு இருக்கிறாரு போல. இல்லை கூப்பிட்டு தடி வாங்கி வச்சுருக்கா அது. சவுண்ட் வேறு அப்பப்போ 125 இல்லை. ஆஹா நித்தியம் சாதிச்ச இது உன் கண்ணில் பார்த்து. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ எஃப்எம் முன்னாடி இது மாதிரி சொன்னும் போது எஃப்எம் சரியாச்சு பார்த்தியா. ஆமாண்டா ரைட்டு. மட்டை பண்ணிட்டுக்கிறாரு போல. ഇവന്മാരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ ഒരു ചാക്ക് വെടിയേർച്ച എങ്ങനെ കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടുന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ ചേട്ടാ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഈ ചെലവന്മാരെ വെടിയിറച്ചിയായിട്ട് ഫോറസ്റ്റുകാർ പിടിച്ചെന്ന് ഈ പത്രത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്കെന്തൊരു കുളിരാണെന്നോ. വെടിയിറച്ചി വളച്ചെടുത്ത പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുത്തൻ ആണായെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാം. കാട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ നിയമമുള്ളൂ. ഒരാൾ സംസാരിക്കും, ബാക്കിയുള്ളവർ അനുസരിക്കും. കണഗുണാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കൂടും കിട്ടൂല. കേട്ടോ മറ്റവനാണ്. കരിങ്കൂടൻ പേടിക്കണ്ട. അവന് നമ്മളെയൊക്കെ കുറിച്ച നടക്ക്. അല്ല ഷാജീവ, നീ ഇത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്? നീ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാ കാടും ഒരുപോലെയാണ്. അതിങ്ങനെ പാമ്പിനെ പോലെ ചുരുണ്ട് കിടക്കും. കയറി ചവിട്ടിയേക്കരുത്. എടാ കണ്ടോടാ, യവന് പണിയറിയാം. ഓ അങ്ങനെ. കാലൊക്കെ കോച്ചി വലിച്ചിട്ട് നേരം. നമ്മുടെ ബഷീർ സാറ് പറയുമായിരുന്നു, വെടിയിറച്ചി വളച്ചെടുത്ത പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനങ്ങ് വീട്ടിൽ പോകും കേട്ടോ. നടുവയ്യത്താണെങ്കിൽ വേണ്ടേ നീ അങ്ങടെ എത്തിയാ മതി. லைட்டாக நடுவில் ஒரு ஷார்ட் அது ஸ்பைரல் வந்துட்டு போச்சு மாதிரி. ஒரு கால் இது வச்சு போல வாய் பேசி தான் போல இருக்கு இல்லை. அவர் நல்லா இதுவாயிட்டார், சிங்க் ஆகிட்டார் ஊருக்கு. வலி மறந்துச்சு போல. இந்த ஃபேண்டம் கிட்ட மாட்டினான்னு நினைக்கிறேன். കാണുന്നില്ലല്ലോ. അവിടെ വിളിച്ചു നടക്ക്.
இந்த ஃபாகு மின்மினி பூச்சி எனக்கு தெரிஞ்சு மின்மினி பூச்சி வந்து சிஜி தான் சிஜி தான் ஏதோ பார்த்துட்டாங்களா கத்தும் போதெல்லாம் சவுண்ட் வந்துட்டு போகுது பாரு விடியுதுன்னு நினைக்கிறேன்ல கேமரா போகுது எல்லாம் ஆடுது போய் முன்னாடி அவங்க வரத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் அந்த ஹன் பண்ண அனிமல் என்ன அவரு எடுத்துட்டு போயிட்டாரா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களா அப்புறம் அந்த 23 புலிகேசி மாதிரி ஆகிட போகுது ராத்திரின்னு காட்டு வசியம் ஆஸ்பத்திரியா அதுக்கு இன்னும் 60 கிலோமீட்டர் இல்லை இல்லை அந்த கல்லுக்கடை ஓனர் நான் இருக்காரு ஆமாம் இல்லை வேறு என்னதானே மிக்சர் அது கால் ஸ்ட்ரெயின் ஆகிட்டுதுடா இது லீச் ஏதோ வச்சிருக்கோம் இல்லை இல்லை கால் கடைசியில் சுகம் போது வலிக்கிட்டாருன்னு சொன்னார் നടുവേലാത്തവനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നടക്കുമെന്ന് നോക്കിയാ വണ്ടിക്കാരുടെ അവസ്ഥ പശുവിനെ മെനക്കെടുത്തു ഒന്നും നടക്കൂല ഒന്ന് നോക്കി നടു വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമണം അല്ലേ ഈ തടി കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ചുമ്മാ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ കാശുണ്ടോ കയ്യില് അത്യാവശ്യത്തിനുണ്ട് എന്നെ കാണാൻ നിക്കോടാ പോയനടാ അല്ല പോടാ മാനം കൂടെ സോൾവ് മരിച്ചില്ല ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും നിങ്ങള് അത് ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെ പെങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കാവോ ഇത് നീ ഏതാടാ നല്ല പരിചയം ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ അറിഞ്ഞൂടെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാ അത്തരക്കാരൻ ഞാനീ പറമ്പേ കയറ്റാറില്ല പെങ്ങളെ അവൻ അത്രക്കാരനല്ല എന്റെ കൂടെ പണിക്ക് വന്നാ ഇതൊന്നും നോക്കോ ഒരു കാര്യം ചെയ്തെല്ലാം മാറ്റിച്ചിട്ട് ഒരു കോണാനും കൊടുത്ത് അവത്തോട്ടേരി കിടത്ത് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം അല്ലേ ഷാജിവ എണ്ണ വരട്ടി കിടത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ചികിത്സ കഴിയാൻ നേരം വെളുക്കും നാളെ കാലത്ത് പോവാം നീ അപ്പുറത്തെ മുറിയിലോട്ട് കിടന്നു അടുക്കളയിൽ ചക്കക്കുരു മാങ്ങയും ചോറും ഇരിപ്പുണ്ട് മുഴുവനും തീർത്തേക്കല്ലേ ഒരു കൊച്ചുള്ളതാ ചുമ്മാ ഇരിയടാ ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് തുറക്കുമ്പോഴേക്കും ഓ എന്റെ വകയിലൊരു ചെറിയമ്മേരെ മോനാ കഷ്ടപ്പാടുകാരനെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നയാ അവൻ മഹാകുസൃതിയാ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ மேஜிக் பண்றாங்க என்னடா நோட் பண்ணிங்களா 2 முக்கியமான கேரக்டர் இன்னும் காட்டவே இல்லை ஜோர்ஜ் ஜார்ஜர் சோபின் அவ்வளோ அந்த 2 பேரும் அவங்க தானே லைட் வச்சுன்னு வந்துருந்தாங்க இப்போ அந்த மாதிரி லைட் வச்சு தான் வந்து வந்துருக்குறாங்க யாரோ ഓ എന്റെ പെങ്ങളെ സംഗതി പഴയതിൽ ഉഷാറായി ഇനിയിപ്പം തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞും എന്നാ കളി വേണേലും കളിക്കാം ആ
സാർ പോലീസല്ലേ? അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? അതൊക്കെ മനസ്സിലായി. ഇതൊക്കെ ചെയ്താ അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ആളുടെ ജോലിയും ഉണ്ടായ സ്ഥലവും വേണമെങ്കിൽ ഭാവിയും വരെ ഞാൻ പറയും. പറയട്ടെ? പറയട്ടെ. എടാ ഷാജിവ, നടുവിനിട്ട് പണിയിട്ടിപ്പം എന്റെ തലയിൽ വെളിച്ചം വന്നതാ. നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാ അവന്മാരെയും കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ അവന്മാരാരുമല്ല നമുക്ക് പിടിക്കാനുള്ളത്. സമാനം ഉണ്ടാക്കാം. നീ പോടാ പെങ്ങളെ. என்னடா பண்ணிட்டாரு தெரியல. நீ வானமே பாரு. നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലേ എന്നിട്ടാണ് മറ്റേ പണി. നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ആ പോട്ടെ, ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കുന്നു. നാട്ടിലാണല്ലേ പോക്സോ കേസാ, പിന്നെ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കേണ്ടി വന്നേ. നിങ്ങളെ പെങ്ങളകത്ത് തിരുമേന്നോലായിരുന്നല്ലോ, ആണോ? என்னடா பண்ணாரு? என்ன நடக்குது? என்ன மேட்ச்? என்ன கதை? ஒன்றும் புரியல. ஒருவேளை இவர் தான் சாயோ? തങ്കോ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായല്ലോ. ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു? ആ തങ്കണ്ണു, ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ പറമ്പിൽ റബ്ബറിന് കുഴി വെട്ടാൻ 2 മൈ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവന്മാര് വെപ്പും കുടിയും പൊറുത്തിയായിട്ട് ഷാപ്പി കിടപ്പുണ്ട്. കണ്ടിട്ട് രോങ്ങന്മാരെ പോലെ ഉണ്ട്. അതിന് ഞാൻ റബ്ബർ വയ്ക്കുന്നില്ലടാ. എന്തിനാ കുഴി കുത്തണേ? നീ 4 ദിവസം ഏതോടെ ചോട്ടം കൊണ്ടാണ് അവരോടാ അവന്മാരെ കണ്ട അവിടെ തൂറാൻ മാറിയതാ. നീ വന്നോരം പോയാലും എന്റെ പേരിൽ എന്തിനാണ് ഇവിടെ കയറ്റി കിടത്തണേ? ആരാ ചോദ്യോടാ നീ എന്നോട് ചോദിച്ചോ? നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് കൂടെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നു. നിന്റെ പറമ്പിൽ റബ്ബറിന് കുഴുകുത്താൻ ഞാൻ എവിടെ ഇട്ട് കുഴുകുത്താൻ? എന്റെ റബ്ബർ മുഴുവൻ അടങ്ങൽ കൊടുത്തു നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? ഞാനല്ല വിളിച്ചോണ്ട് ആ നാളെ വിളിച്ചോണ്ട് തങ്കോ അണ്ണാന്ന് മാറ്റി കുണ്ണാന്ന് വിളിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാട്ടോ. അവരെന്താ പറഞ്ഞേ? നീ പറ. നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ അവന്മാർ ഇവിടെ വന്നേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും അറിയാമല്ല അവരെ. നീ പറ ആരാന്നു. അവന്മാരെ കൊണ്ടേ പറയണ കൊണ്ടേ ആരവര്? പിന്നെ പൂറും കൊണ്ടും തിരിക്കാന്ന് കരുതിട്ടാ எல்லாருமே கிரிமினல்ஸ் போல போலீஸ் தப்பி ஏற்றிங்க வந்துருங்க. ஆண்டி எல்லாரோட பெரிய கை போல. இப்போ வந்து யார் சார் நீங்க? டேய் நான் தான்டா தக்கன்னு. തങ്കഞ്ഞാന്റെ പറമ്പിൽ റബ്ബറിന്റെ കുഴി എടുക്കാനായിട്ട് ഏത് കുറ്റിന്ന് അങ്ങനെ അറിയോ? തങ്കഞ്ചേട്ടനാ ഞങ്ങളെ തങ്കഞ്ഞാനോടോ? നീ എന്നെ കണ്ടടാ? നമ്മള് കൂറാച്ചുണ്ടില് നീ എന്നെ കണ്ടടാ? നീ എന്നെ അറിയോ? ചേട്ടനെ ഞങ്ങൾ അറിയാം. ഇവിടെ വന്നേ നിന്നോട് ആരൊക്കെ ഉണ്ടടാ? പറടാ. കുഴി നിന്റെ അമ്മണം ആരൊക്കെ ഉണ്ടാ? നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ടാ? എത്ര പേരെന്ന് പറയടാ. നിന്നോട് ചോദിച്ചോ? പറടാ. എന്തിനോട് വന്നേ? എന്ത് പൂവുണ്ടാക്കാനാണ് നീ ഇവിടെ വന്നേ? ഇനി വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണ്ട. അങ്ങ് തീർത്താക്കാം. അപ്പൊ ശവന്നായി മുഴുവൻ എനിക്ക് വേല. ശരിയാ, നല്ല പട്ടിയും കടിച്ചു പുറത്തിട്ടാല. ഈ നാളുകളെ പഞ്ചായത്തായിട്ട് കത്തിച്ചാലോ? നിങ്ങൾ അങ്ങ് അതിന് മാത്രം പഞ്ചാര കിട്ടാൻ റേഷൻ കടയൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. യുവമാരെ തല്ലിക്കൊന്ന് നമുക്ക് ആറ്റിലെറിഞ്ഞാലോ? പറഞ്ഞൊന്നും സമയമൊന്നും കർശനമാക്കി എളുപ്പം. ഒരാളെ കൊല്ലാൻ ഇതിന് മാത്രം ആലോചിക്കണം. അവിടെ കമ്പോസ്റ്റ് എടുത്ത് കുഴിയുണ്ട്, അതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് ചവിട്ടി താത്തിയേര്. നല്ല വണമല്ലേ? കാപ്പിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ആ എല്ലാം തീർത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വന്നേക്കണം.
വൈകുന്നേരത്തേന് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ സ്ഥിരമാണ് ഊരാത്. എപ്പോഴാ ആവശ്യം തരുന്നത്? അയ്യോ, ഇത് നീ എന്നോട് നേരത്തെ കുഴിച്ചിടുവന്നോ പഞ്ചാര വെച്ച് പൂട്ടി കത്തിക്കുമെന്നോ എന്നോട് സാറേ ഞങ്ങൾ നാട്ടുമ്പുറത്താറില്ല സാറേ. നിങ്ങൾ കള്ളന്മാരെന്ന് വെച്ചിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞോട്ടെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞത്, അല്ലാണ്ട് നമ്മള് അങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യൂ. ഈ ജോയി ഇവനോടുണ്ടാ ജോയി വീട്ടിലുണ്ട് സാറേ. നിനക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ ആ പോണ്ടി யாரு சாய் அப்போ? சாய் தேடி தான்டா இவங்க வந்துக்கிறாங்க. அதான்டா சாய் தேடி தான் வந்துக்கிறாங்க. ஒருவேளை இவரா இருப்பாளோ? சோபின் குரோசோவா ஃப்ரேம் மாதிரி இது. குரோசோவா இது. அவங்க லைட்டா மிஸ் ஆச்சுன்னா போறதுக்கு பின்னாடியே வராங்க. அவங்ககிட்ட ஒரு கன்னர் ஒருத்தர் இருந்தார்ல, லாங் பேரல் வச்சு. പറ്റിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണെങ്കിലേ ഇതിന്റെ ഉണ്ട എത്ര ദൂരം വരും നിനക്ക് അറിയാമോ? எங்கடா அவர் முன்னாடி விட்டாங்களா? ஐயோ, மறுபடியும் ஃபாக் வந்துச்சு போறா. എസ്കേപ്പ് ആയടാ. എന്റെ പൊന്നു സാറേ, ഞാൻ എങ്ങോട്ട് മുങ്ങാനാ സാറേ? നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളെ ഞാനല്ല. സാർമാര് വഴി തരില്ലേട്ടാ, ഇതൊരു കിടക്കട്ട സ്ഥലം, അതാണ്. ജീപ്പൊന്നും പോകത്തില്ലാടാ നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള വകയൊന്നുമില്ല സാറേ. അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ചതിന് ശേഷം കരിക്കോട്ടക്കരിന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് കൃഷി ചെയ്ത്. നിന്നോട് ജീപ്പ് പോകുന്ന വെച്ച് നീ അതിന് മാത്രം മറുപടി കണ്ടോ? അതാണ് നിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം അറിയണ്ട. നിന്റെ സൈന്യനോടോ ബാക്കിലാണോ? ക്ഷണിച്ചോ? ഈ വഴി കുറച്ചുകൂടി പോണം. നടക്കടാ, ഈ വഴി കുറച്ചുകൂടി പോണം. നടക്കടാ, നടക്കടാ, നടക്കടാ. 2 കിലോമീറ്റർ കൂട്ടു പോയി வர்றாங்க போகிறோம் பின்னாடியே. നമുക്ക് ഈ ചുവല് വട്ടം சுத்த விட்றாங்கன்னு நினைக்கிறான் அவங்க 2 பேர் இல்லை. அந்த ஃபேண்டம் மாதிரி எங்கே என்ன தீர்ந்தது 2 சைடு இந்த ஷாட்டு அவங்க லாங்கில் வராங்க, மேலே போகிறாங்க போகிறா. என்னடா வீட்டு ஏதோ ஒரு வீட்டுக்கு வந்துக்கிறாங்க. கட்சியில் கல்லு கடைக்கு பின்னாடி வந்துட்டாங்க. இவங்களுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து நின்றுக்கிறாங்க. എന്നോട് സംസാരിച്ച സ്വരം ശ്രദ്ധിക്കാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ സ്വർണ്ണനിർമ്മിതമായ 7 ദീപപീഠങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു. ദീപപീഠങ്ങളുടെ മധ്യേ മനുഷ്യപുത്രനെ പോലുള്ള ഒരുവൻ, അവന് പാദം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ജോയിനെ കാണാൻ പേര് തങ്കൻ. ജോയി
എന്റെ ആംഗിളാ സാറേ. അവനെന്തി സുഖമില്ലാണ്ട് കിടക്കോ? തളർന്നു കിടക്കുവോ സാറേ? ജോയി, നിനക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിയിട്ടില്ലോ? അഭിനയിച്ചതൊക്കെ മതി. കൂട്ടിക്കറ സമയപ്പാ, എഴുന്നേറ്റോ. സാറേ, ഒരു കൊല്ലായിട്ട് കിടപ്പാണ് സാറേ. കഷായം കുഴപ്പം മാത്രമേ ഇപ്പം. എന്നതാ സാറേ ഇച്ചാൻ്റെ പേരിലുള്ള കേസ്? ഈ മേലാത്ത ആളിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഒരു 10 വർഷം അകത്തെടുക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് പെങ്ങളെ. കാട്ടി കയറി മാന്യമ്ലാവനെയും വെടിവെച്ചതും പിന്നെ ചില കൊച്ചാമ്പിള്ളേരുമായിട്ട് കലാപരിപാടികളും. സാറേ, ചില കേസൊക്കെ ഉണ്ട്, സത്യം. ബാക്കിയുള്ള കേസ് ഈ പോസ്റ്റാറുകളെ തലക്കെട്ടി വെച്ചാൽ സാറേ. ക്ഷമിക്കും സാറേ, ഈ കൊല്ലത്തിന് നടക്കേണ്ട അതൊരു പാവമാണ് സാറേ. എന്തെങ്കിലും വിട്ടുവീഴ്ച ഒരു കണ്ണുവാട്ടം കാണിക്കും സാറേ. നീ ചത്ത് കിടന്നാലും തളർന്നു കിടന്നാലും നാളെ രാവിലെ നിന്നെ ഇരിക്കൂട് കോടതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഹാജരാക്കും. തീരുമാനം കിഴിവെക്കാനൊക്കെ അവിടെ ആളുകളുണ്ട് ജയിലില്. നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോടാ നോക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ജോയിമനെ അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകണോ? ഞങ്ങളും വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കൊണ്ടാകാ. പരിപാടി ഓടിച്ച് അയ്യോ ചെവിയുടെ കഷ്ണം പോയത് എന്നാ ജോയിമനെ? അവരെന്നെ കൊണ്ടുപോകുമെന്നല്ല അടിച്ച കൊണ്ടുപോട്ടെന്നേ. എന്നടാ மைண்ட் ஸ்டோன் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? கூடு விட்டு கூடு மாற்றிட்டாரா? கண்ணு ஒன்று வந்து அவர் என் உடம்பு தான் தூக்கிட்டு போக முடியும். ഏയ് ഒന്നുമില്ല സാറേ, ഞാൻ പണ്ടത്തെ ഒരു തിരുമേടെ കഥ ആലോചിച്ച് ചിരിച്ചാണ്. ഞാൻ ആ കഥ പറയട്ടെ സാറേ? മാടനെ പിടിക്കാൻ പോയ തിരുമേയുടെ കഥ. മാടനും മാങ്ങാത്തൊലി. എന്നാ ഞാൻ വേറൊരു കഥ പറയാം സാറേ. പണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പോലീസുകാരൻ എന്നെ പിടിക്കാൻ വന്ന കഥ. അതിലും പണ്ടും വേറൊരു പോലീസുകാരൻ വന്ന കഥയുമുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് വേറെ. ഞാൻ ആ ചക്രം കറങ്ങുന്ന പോലെയാണ്. പണ്ട്, അതിലും പണ്ട്, പിന്നെയും പണ്ട്. ഈ കാര്യം പറ. ആ പോലീസുകാരൻ വരുന്ന വഴി ഒരുത്തനെയും കൂടെ കൂട്ടി. നേരം പോക്കാവൂലെന്ന് കരുതി തിരുമേനി അല്ല, ആ പോലീസുകാരൻ അവനെയും കൂട്ടി ഒരു വരവാണ്. ഫാൻസി ഡ്രസ് കളിച്ചു വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാതിരിക്കുമോ സാറേ? ഞങ്ങൾ ഒന്നും തിരിയാത്ത പോലെ അങ്ങിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് വന്ന കഥ മറിയെ ചുമ്മാ കളി കാണാലോ. തട്ടി തട്ടി എവിടം വരെ പോകുന്ന അറിയാലോ. നമ്മൾ ഒത്തിരി തവണ കണ്ട നാടകം പിന്നെയും പിന്നെ കാണുന്ന ഒരു സുഖമാണ് സാറേ. നമുക്ക് വഴി തെറ്റിയെന്നാ തോന്നുന്നേ. ആ പാലമൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. സാറേ, ഈ വഴി പോവാം. കുറച്ച് ചുറ്റാണതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നിനക്കിത് അറിയാമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറയാൻ വേണം. എന്നിട്ട് അവന്മാർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ തീറ്റയും കുടിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് നേരം നല്ല ചാരായവും വെടിയിറച്ചും തിന്നങ്ങ് കൊഴുത്തു. ഇവിടെ എന്തിനാണ് സാർ ഒരു കുറവ്? നല്ല വെടികളും ഉണ്ട്. ഇനി അതും പോരാത്തവർക്ക് വേറെയും ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കൊല്ലണോ? അത് ചെയ്യാം. ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനില്ല. ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലമല്ലേ സാറേ സ്വർഗരാജ്യം? അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലെങ്കിലും കൊല്ലാത്തവരും ബലാത്സംഗം ചെയ്യാത്തവരും ഉണ്ടോ? അയാൾക്ക് ഇവിടുത്തെ കാടും മഞ്ഞും തണുപ്പൊക്കെ അങ്ങ് പിടിച്ചു. പോലീസുകാരൻ അന്ന് പോലും മറന്നുപോയി. ഈ വഴി ആ വഴി എല്ലാം പോയി. അവസാനം സമയമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്നെ അങ്ങ് ചോദിച്ചു, എടാ ഊവേ നീയൊക്കെ ഏതാണ്? അന്നേരം ഏതാണ്ടൊക്കെ അയാൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നു.
അപ്പോഴുണ്ടല്ലോ തിരുമേനി അല്ല ആ പോലീസുകാരൻ എന്നെ അങ്ങ് പിടിക്കണം. പിടിക്കണം. പൊട്ടാസ് പോലത്തെ ഒരു തുപ്പാക്കിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കണം. ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ചിരി വന്നിട്ടും മേല. ജോയ്മോനെ നിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവടാ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തളർന്നു കിടക്കുന്ന നിന്റെ കയ്യിൽ മുറുമുറാന്ന് 2 കെട്ട് കെട്ടിരിക്കുന്നത്. സാറേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കൈയും കാലും തളർന്നെടുക്കുന്ന എനിക്ക് രോഗശാന്തി കിട്ടുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചേ. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലെ കെട്ടൊക്കെ അഴിച്ച് எத்தனை ஜிபி பாரு. ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டி 2 போலீஸாக வந்து மாட்டிக்கிறாங்க போல. ஸோ ஜீப்ஸ் இல்லைடா இது. ஆஹா என்னடா இவரும் கண்ண மூடி திறக்கிறாரு. இன்ஃபினிட் லூப்பா? இவ்வளோ இந்த வில்லேஜே வந்து இவங்க பிடிக்க வந்த போலீஸ் தானே எல்லாரும். அதனால தான் உங்களுக்கு போலீஸ்ன்னு தெரியுதோ? நீங்கள் என்ன இது அண்ணா தெரியாதுன்னு நினச்சிங்களா? அப்படின்னா சுருளி சுத்த விட்டாங்க. கியூரியஸாக இருந்துச்சு ஆனால் படம் ஃபுல்லாக கியூரியஸாக இருந்தது. என்ன நடக்கும் ஏது நடக்கும்ன்ற மாதிரி இருந்தது. ஆனால் ஓப்பனாக சொல்லணும்னா நிறைய லூஸ் அண்ட் எதுக்கு வந்தாங்க, ஏன் இப்படி ஆச்சு, அது என்னன்னா அந்த ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஏதோ பார்த்து ஷாக் ஆன தியரியில் அந்த மாதிரி அந்த லூப்பு இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு நானும் நினைக்கிறேன் புக்கு போச்சா கரெக்டாக நினைக்கிறேன். அந்த புக்கு பேஸ்ட் ஆன் புக்கு கடத்தல் கிராமமாக இருக்குது. ஆள் என்ன வந்தாங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே ஒரு வகையில புரிஞ்சுப்பாங்க. எனக்கு இல்ல அதுதான் இது நண்பகல் மாதிரி தான். நண்பகல்லையும் இல்ல அதுல கடைசியில வந்து ஒரு 2 ஷாட் இருக்கும்டா. இவரு அந்த நடந்து போயினே இருப்பார். சரி, அப்போ வந்து ஒரு ஃபிளாஷ் ஷாட் வரும், ஒருத்தர் மட்டும் வயல்ல நின்று இருக்கிற மாதிரி. அப்போ வந்து நம்ம வந்து சுதாச்சிட்டோம், ஓ ஏதோ பேய் மாதிரி பிடிச்சிருக்கு இல்ல சம்திங். அதெல்லாம் இன்னும் நிறைய போட்டு நம்ம அவங்க பஸ்ல வந்து நாடக கம்பெனி இதெல்லாமே நாடகம் பல இது இருந்துச்சு, நிறைய இருந்தது. இதுல வந்து எனக்கு சீரியஸா புரியல எனக்கு என்ன நடந்தது. எனக்கு ஒண்ணு மட்டும் தான் புரிஞ்சுது. அந்த சஜீவா அவர் வந்து சம்திங் சேஞ்ச் ஆயின்னு வராரு, கொஞ்சம் அவரோட கேரக்டர்ல இருந்து ஏதோ சேஞ்ச் ஆயிட்டு வர்றாரு. அது மட்டும் தான் இருந்தது தவிர லாஸ்ட்ல எப்படி ஷோபின் ஆனா போக அது மட்டும் இருந்தது. என்னன்னா அவரு ஆண்டனிங்கிறவர் தான் வந்து கொஞ்சம் லீடா இருந்தாரு. ஆனா போக இவரு லீடர் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இவரு அந்த ஹண்டர் இவங்க சொன்னா அந்த வில்லேஜஸ் கேட்கற அளவுக்கு இவரு நல்லா அவங்க கூட ஆயிட்டாரு. தாத்தா என்ன அவரு பிடி தாத்தா அவர் ஏகப்பட்ட கொஸ்டின் இருக்கு.
பிடி தத்தா, அப்புறம் அந்த ரெசிடென்ட் ஈவில் ஆயா. ஆயா நீங்க தான் தொத்துறீங்க உடுப்பா. அது லைட்டா கொஞ்சம் கிறுக்கா இருந்தா நேத்து, விட்டுருங்க அப்படின்ற மாதிரி. ஆனா அந்த சீன் உண்மையில பயமா இருந்துச்சுடா எனக்கு. அவங்க கிட்ட வர 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 ஐயோ எனக்கு இது இல்ல. நான் அந்த சீன் மட்டும் மறக்கவே மாட்டேன் இந்த படத்துல. இல்ல எப்படின்னா போத் ஃபிக்ஷன் அண்ட் இது மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் ஃபிக்ஷன் வந்து எனக்கு ஒழுங்கா உட்காராத மாதிரி இருந்துச்சு. எல்ஜேபி கேன் எக்ஸ்பிளைன் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு அவருக்கு மட்டும் தான் வந்து டீட்டெயில் தெரியும் போல, எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அவருக்குன்னா. அப்படின்னா அந்த வினோத் ஒருத்தர் இருந்தாரு புக் ரைட்டர், அவர் படிக்கணும் தம்பி வாங்க, அந்த புக்கை தான் வாங்கி படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் டீட்டெயில்டாக சொல்லிடலாம். ஏன்னா ஒன்றும் புரியல எனக்கு, ஒரே பேட் வச்சா தான் இருந்தது. ஆனா ஒரு கியூரியஸ் விட்டாங்கடா உள்ள, அதுக்கு தான் வச்சிருக்காங்களா சுருளின்னு. நம்மளுமே சுத்த விட்டாங்க உள்ள. அது நல்லா இருந்தது. ஷோபின் திடீர்னு எப்படி சரியானார் நல்லா இருந்தது. திடீர்னு பேரலைஸா இருந்தார், திடீர்னு பார்த்தா அதான் அந்த கிளைமேக்ஸ்ல பார்த்தனா அந்த இதுதான் திடீர்னு பார்த்தா ஷோபின் ஃப்ரண்ட்ல உட்காந்துக்கிறாரு, இவரு பின்னாடி உட்காந்துக்கிறாரு. எல்லாருமே அந்த ஒரு அந்த மூன் கிராவிட்டி நோக்கி போறாங்க. எனக்கு ஒன்னே ஒன்தான் வந்து இது ஒரு டிஃபரண்ட் வேர்ல்டு அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. எனக்கு இன்னும் காடு நினைக்கிறாரு அந்த இந்த சீன் ரொம்ப ஜோஜி ஜார்ஜ் வந்த உடனே அப்படி போட்டு திட்டின்னு இருந்தாங்க. டக்குன்னு கன் எடுத்து ஃபயர் பண்ண உடனே அப்படியே பயந்துக்கிட்டே போயிட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ள வந்து அப்படியே ஒரு இல்லடா சுட்டாங்கடா ஒண்ணுமே அவளை எப்படி. அதுதான் அந்த இவரு என்னது ஆபரேஷன் ஜாவால வருவார் பத்தியா, அவருக்கு இங்க அடி பட்டுச்சு பத்தியா, காதுல வந்து இது பண்ணி அவர் ஷோல்டர்ல ரத்தம் வருது. ஆனா என்னன்னே ஒன்றும் புரியல. நம்ம எடிட் பண்ணும்போது என்ன புரியுமா? ஆனா அந்த கியூரியஸ்க்கு வேணா அந்த அது வந்து கடைசி வரைக்கும் வழக்கம் போல அந்த. ஆனா அந்த எல்ஜேபி மூவின்னு தெரிஞ்சுது. ஏன்னா அவர்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். அவன் அந்த பண்ணியா அந்த ஏதோ சுட்டாங்க பார்த்தியா, அது சுடும் போது கூட டக்குன்னு சிறுக்கு அந்த சிம்பிள் என்னென்னமோ வந்துட்டு போச்சு. சில இடம்லாம் பார்த்து வச்சுக்க ஒரு 5 செகண்டுக்கு அந்த புல்லே காட்டுவாங்க, ஆனால் அங்கே எதுவுமே இருக்காது. ஆனால் நம்ம அங்கேயே அவ்வளோ நேரம் காட்டினாங்கன்னு யோசிக்கிறாங்க. இல்லை ஸ்டார்டிங் எனக்கே புரிஞ்சுது. ஒரு ஷாட் நந்து போயிட்டாங்க, எதுக்கு இந்த ஷாட்டு அப்படின்னு யோசிச்சா. எனக்கு என்னன்னா அந்த ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ஒரு மரம் வளைவா இருந்துச்சா, ஸோ அது வச்ச ஷாட் எல்லாமே பார்த்தோன்னா அதில் ஒரு பெண்டு இருந்துச்சு. ஆனால் கடைசியாக இந்த இவர் கூட்டின்னு போனா தெரியுமா, ஜோஜி ஜார்ஜ் கூட்டின்னு போகும்போது அப்புறம் வுட்டு கட்டினாங்க. அந்த வுட்டு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு நார்மல்லேருந்து எக்ஸ்பிளைன் இருக்கா ஃபாலோ பண்ணி 2 பேர் போனாங்க. அவங்களுக்கு முன்னாடி அவங்க எல்லாரும் வந்தாங்க. இல்லை அவங்க சொன்னாங்க பாரு இப்படி வேணா நம்ம ஷார்ட்கட்டில் போகலாம் அப்படின்னு சம்திங். இது வந்து இது நீங்கள் என்ன பல மூவிஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த மூவி வந்து கமெண்ட்டில் செஞ்சு பண்ணுங்க. எல்லா கமெண்ட்டையும் படிக்கிறோம். ஆமாம் எல்லா கமெண்ட்டும் இப்போ ஏன்னா க்யூரியஸாக இருக்குது, இன்னமும் க்யூரியஸாக இருக்குது. இப்போ போயிட்டு அடுத்தது எண்டிங் எக்ஸ்பிளைன் அந்த வீடியோலாம் பார்க்கணும். எனக்கு ஒன்றே வந்த படம் பார்த்தேன் போது எனக்கு ஒன்றே வந்த மைண்டில் நான் மேட்ச் என்ன டீம் அதுதான். இல்லை ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஏதோ பார்த்து பயந்தார். அது என்ன டீ கடையில் மேபி இன்னொரு டீ பார்த்தா தெரியும் போல. ஆனால் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அந்த பிரிட்ஜை தாண்டின பிறகு யோப்பாரு அது வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை நான் ஸ்டார்டிங்ல. டிஃப்ரெண்டான ஒரு மூவி தான் பார்த்தேன். நம்ம டிஃப்ரெண்டாக தான் இருந்துச்சு. அந்த கியூரியாசிட்டி மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. என்னதான் கொஞ்சம் குழப்பமா போயிருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு லிஜோ ஜோஸ் அவரோட வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்றது இன்டெப்தான மூவி இதுதான் நினைக்கிறேன். மற்ற எல்லாமே கொஞ்சம் ஈஸியாக ஜல்லிக்கட்டு ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஸ்ட்ரைட் டு தி பாயிண்ட் இருந்துச்சு. புக்கு கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிட்டு பார்த்தோன்னா இன்னும் கூட டீடைல் புக்கில் வந்து சென்டர் ஆஃப் சாப்டர் பார்த்தா. இல்லை எனக்கு இன்னொரு டவுட் என்னன்னா அப்பப்போ சைடில் இந்த கண்ணாடி ஒன்று வச்சு லைட் வச்சு யாரா அவனுங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் கமெண்ட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்கன்னு. அது ஒன்று திடீர்னு பார்த்தா அந்த தேர்ட் ஐ மாதிரி மேலேருந்து சுற்றி நந்து வந்துனுக்கிறாரு அவரு. அந்த இதில் வானம் கூட அப்படிதான் இருந்துச்சு. வானத்து ஸ்கை பேட்டர்ன் பற்றியா அதுவுமே அப்படிதான் இருந்துச்சு. ஷோலில் தான் இருந்துச்சு. ஏதோ நந்து ஏதோ ஒரு கிற்கலான ஊர் போல அது. ஃபேண்டசி வேர்ல்டு மாதிரி இருந்துச்சு. இது வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் தேவை. ஆனால் வந்து கடுப்பாக வைக்கல, ஏதோ ஒன்று நோக்கி போகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஹார்ட் கோர் சினிஃபைல்ஸ் சினிமா ஃபேன்ஸ் அவங்க வந்து இந்த மூவி பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு குழப்பமான மூவி பார்க்கலாம். Until then, this AD Vetri Bharat signing off.